വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക്. വനിതാ ബില്ലിന്മേൽ ലോക്സഭയിൽ അല്പസമയത്തിനകം ചർച്ച നടക്കും. 7 മണിക്കൂറാണ് ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ചയ്ക്കായി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. നിയമമന്ത്രി അർജുൻ റാം മേഘ്വാളിന്റെ മറുപടിക്ക് ശേഷം ഇന്ന് തന്നെ ബിൽ പാസാക്കും. കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് സോണിയാഗാന്ധി തുടക്കമിടുമെന്നാണ് വിവരം. വിശദാംശങ്ങളുമായി MG മിഥുൻ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും ചേരുന്നു. മിഥുൻ, ഒരു ചരിത്ര നിമിഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം. വനിതാ ബിൽ ഇന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നടപടിക്രമം? ശ്രുതി, തീർച്ചയായും ചരിത്ര നിമിഷം തന്നെയാണ് ഇന്ന് പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലെ ആദ്യ ബില്ല് എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ വനിതാ ബില്ല് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് ആദ്യം ഘട്ട നടപടിക്രമം എന്ന രീതിയിൽ നിയമമന്ത്രി അർജുൻ റാം മേഘ്വാൾ ഈ ബില്ല് സഭയുടെ മേശപ്പുറത്തേക്ക് വയ്ക്കും. പിന്നീട് നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുമൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളുമൊക്കെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും. തുടർന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ, നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ, ഭരണപക്ഷത്തു നിന്നുള്ള മന്ത്രിമാരും ഒപ്പം തന്നെ എംപിമാരും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയ്ക്ക് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആദ്യം പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ ലോക്സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് തത്സമയം आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 साध्वी निरंजन ज्योति। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 4 श्रीमती मीनाक्षी लेखी। Name at serial number 4 in today's list of business. आज रहेगी, प्रयास कर रहे हैं, ठीक कर देंगे। आइटम नंबर 5 डॉक्टर सुभाष सरकार। आइटम नंबर 1 श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। विथ योर परमिशन I move that the bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration. मैं इस बिल के संबंध में कुछ विषय आपके समक्ष रखना चाह रहा था। अध्यक्ष महोदय, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है और महत्वपूर्ण बिल है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये पेपर ले करना अभी तो आपको आइटम नंबर 1 का 9 बोला ना आपने? 9 ओ 1। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से क्रम संख्या 1 पर अंकित दस्तावेज, मेरे सामने अंकित दस्तावेज मैं सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5 सुभाष सरकार। मेघवाल जी को करा दें, आप ही कर दो आइटम नंबर 5। अध्यक्ष महोदय, मैं सुभाष सरकार के सामने अंकित दस्तावेज जो क्रम संख्या 5 पर अंकित है, आपकी अनुमति से टेबल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6 श्री अधिरंजन चौधरी जी। Sir, I rise to present the report number 74th and 75th Hindi and English version of the Public Accounts Committee 2023-24 as listed against my name in today's list of business serial number 6. आइटम नंबर 7 श्री रवनीत सिंह। आप बोलना शुरू करो, माइक चालू जाएगा। Speaker sir, I raise to lay on the table. Speaker sir, I rise to lay on the table the minutes of Hindi and English versions of the 11th sitting of the committee on absence of members from the sitting of the House as listed against my name at serial number 7 in today's order list. Thank you, sir. आइटम नंबर 8 श्री बी मेहताब जी। Sir, I rise to present the 51st report, Hindi and English version of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development 2022-23
on the Employees State Insurance Corporation applicability and benefits under ESI scheme, functioning of ESI hospitals and management of corpus fund relating to the Ministry of Labour and Employment. Thank you. माननीय सदस्यगण, नई व्यवस्था है और नई व्यवस्थाओं में टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया है। इसलिए मेरा आग्रह है, आज सुबह भी 10 बजे से टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाने के लिए सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया था। कल भी सुबह 10 बजे टेक्नोलॉजी के जो भी सीखना आना चाहें इस पार्लियामेंट कैंपस में आमंत्रित हैं। टेक्नोलॉजी के कारण कुछ चीज़ें हो सकती है, आपको आवाज़ कम आए, उसको ठीक कर रहे हैं। नए घर में आते हैं तो नए परिवार में आते हैं तो आप सब समझते हैं चीज़ों को। जी, Whether any paper circulation can be circulated at least for few days. ठीक है। और इसीलिए इस नई व्यवस्था में सभी लोग आसन का सहयोग करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। जो कुछ भी व्यवस्थाओं के अंदर आपको लगे मुझे बताएं। इस 2 दिन के बाद आपको व्यवस्थाएं और व्यवस्थित मिलेगी। जितना दिन 2 दिन में ठीक होगा कोशिश करेंगे, नहीं तो नए सत्र के समय सब व्यवस्थाएं मिलेगी। हम सब जानते हैं कि नए प्रयोग में कुछ चीज़ें टेक्नोलॉजी को, हाँ वो भी सब विषय मेरे ध्यान में, और भी आप लिखकर मुझे डाल देना, मैं प्रयास करूँगा। आइटम नंबर 9। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक मिनट। संविधान 128 व संशोधन विधेयक 2023। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। विथ योर परमिशन सर, आई मूव दैट द बिल फर्दर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया be taken into consideration. The Constitution 128th Amendment Bill 2023। मैं अध्यक्ष महोदय इस बिल की कुछ जानकारियां सदन के पटल पर आपकी अनुमति से रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है और महत्वपूर्ण बिल है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। दुनिया को भी दिशा दिखाने वाला ये बिल है। अमृतकाल की बेला में भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने वाला भी ये बिल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कल जिक्र किया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को जब संविधान बन गया था और उनका अंतिम भाषण था, तो उन्होंने एक चेतावनी दी थी कि 26 जनवरी 1950 को राजनीतिक समानता तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो असमानता रहेगी उसे आने वाली सरकारों को दूर करना होगा। उन्होंने ये भी कहा था, मैं कोट अनकोट कहना चाहता हूँ, 26 जनवरी 1950 को हम परस्पर विरोधी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे यहाँ समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत को मान्यता देंगे। हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन में हम अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत नकारते रहेंगे। इस विरोधापूर्ण जीवन को हम कब तक जारी रखेंगे? कब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता से लोगों को वंचित रखेंगे? अब इसके बाद जो सरकारें आई, बाबा साहब के इस चेतावनी को भी ध्यान में ज़्यादा नहीं रखा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने योजना नहीं बनाई सामाजिक आर्थिक समानता लाने की, लेकिन जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी जी आते हैं प्रधानमंत्री के रूप में देश में, उसके बाद से सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, जिसका कल मैंने कईयों का जिक्र किया। बहुत सी योजनाएं जिसमें महिला सशक्तिकरण की योजनाएं भी सम्मिलित हैं। अब टॉयलेट बनते हैं, महिला की गरिमा भी बढ़ती है, जो संविधान की प्रस्तावना में कहा। महिलाओं को समानता भी मिलती है, एक घर में लाइट एक घर में लाइट नहीं है, एक घर में टॉयलेट एक घर में टॉयलेट नहीं है। तो ये समानता लाने का अधिकार महिलाओं को सबसे ज़्यादा 2014 के बाद इसने स्केल भी बढ़ाया, योजनाओं में बजट भी बढ़ाया और स्पीड भी बढ़ी। इसलिए मैं
ये कहना चाहता हूँ कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक न्याय का भी उल्लेख है और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का भी उल्लेख है। आज के इस बिल से महिलाओं की प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, अवसर की समानता भी बढ़ेगी, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इसके महत्वपूर्ण 4 ऐसे क्लोज हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि हम जो इस बिल के माध्यम से अमेंडमेंट कर रहे हैं, इसमें 4 महत्वपूर्ण क्लॉज हैं। बाकी जो चर्चा होगी उसके बाद जो विषय आएंगे उसका बाद में उत्तर देने का अवसर मिलेगा, आप देंगे तो मैं दूंगा। पहला जो क्लॉज है वो संविधान का आर्टिकल 239, उसमें हम एक 239AA जोड़ रहे हैं, जिससे नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% सीट का रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। ये इट इज ए फर्स्ट अमेंडमेंट क्लॉज है इस बिल में, क्लॉज 2। फिर हम दूसरा क्लॉज 3 जोड़ रहे हैं, जिसमें 330 आर्टिकल जो संविधान का है उसमें 33A एक हम सेक्शन जोड़ रहे हैं, आर्टिकल जोड़ रहे हैं, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा। लोकसभा में ये बहुत बड़ा कदम है अध्यक्ष जी, बहुत बड़ा कदम है। और तीसरा संशोधन बिल के क्लॉज 4 के अनुसार संविधान के आर्टिकल 332 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% सीटों का प्रावधान हम करने जा रहे हैं। और जो चौथा एक क्लॉज है 5, उसके अनुसार संविधान का आर्टिकल 334 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए ये आरक्षण जो आज ये सदन चर्चा के लिए ले रहा है, ये आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। 15 सालों के बाद अगर इसको बढ़ाना है तो ये संसद ही तय करेगी, ये संसद को अधिकार रहेगा। और ये जो सीटें हैं जितनी आज है, जैसे जैसे सीटें बढ़ती जाएगी 33% के अनुसार महिलाओं का आरक्षण भी बढ़ता जाएगा। अब मैं थोड़ा सा काफी कल भी चर्चा हुई, मैं थोड़ी हिस्ट्री देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो वडोदरा में हुई, उसमें सबसे पहले संशोधन करके महिलाओं को सशक्त करें पार्टी में, इसके लिए 33% महिलाओं से पद भरे जाएंगे, ऐसा निर्णय किया। उसके बाद वातावरण बना, दूसरी पार्टियों में भी प्रेशर आया। अब किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके बाद से भाजपा लगातार लोकसभा और राज्यसभा में 33% सीटें आरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयास करती रही। और जब अटल जी की सरकार आई तो बिल लेकर के भी आई, कई बार सर्व समिति की बैठकें बुलाई सभी दलों की, कई बार प्रयास अटल जी ने किए। 12वीं लोकसभा के समय 98 में, 13वीं लोकसभा के समय 99 में महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। और उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 1996 में 11वीं लोकसभा के दौरान एसटी देवेगौड़ा के समय भी ये पहली बार प्रस्तुत हुआ। उसके बाद ये कमेटी में चला गया और कमेटी ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद लोकसभा भंग हो गई तो वो बिल भी समाप्त हो गया। मैं ये हिस्ट्री इसलिए देना चाहता हूँ कि बाद में फिर यूपीए फर्स्ट के समय 17 दिसंबर 2009 में ये जो कमेटी की रिपोर्ट आई, जो बिल इन्होंने पेश किया मनमोहन सिंह जी के समय, ഇപ്പോൾ ലോക്സഭയിൽ വനിതാ ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് മുന്നോടിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മിഥുൻ തുടരുന്നുണ്ട്. മിഥുൻ, ഇപ്പോൾ നിയമമന്ത്രി സംസാരിക്കുകയാണ്. ഇനിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അശ്വതി, ഈ ബില്ല് മേശപ്പുറത്ത് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധം തുടരുകയും ചെയ്തു. അതായത് 2024 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയതിനു ശേഷം അത് പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് പ്രതിപക്ഷം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തത്. ഇതിൽ കൃത്യമായ അജണ്ട ഈ BJPക്ക് ഇത് മുമ്പുണ്ട്. നേരത്തെ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ സഭ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കണ്ടപ്പോൾ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. കൃത്യമായ ഒരു കണക്കുകൂട്ടലില്ല. അതായത് എന്ന് ബില്ല് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കും, പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരാമെന്നുള്ള ഒരു ധാരണയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനില്ല എന്നുള്ള വിമർശനം അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തത്. അതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ കൂടി, ലോക്സഭയിൽ കൂടി ഈ ഒരു പ്രതിഷേധം നീട്ടുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യമുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നിയമമന്ത്രി അർജുൻ റാം മേഘ്വാൾ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. അതായത് പാർലമെന്റിൽ
അംബേദ്കറിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ബില്ല് അവതരണത്തിൻ്റെ സെഷൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തത്. തുടർന്ന് വനിതകൾക്ക് കൃത്യമായ പ്രാതിനിധ്യം ഈ ഒരു ബില്ല് നടപ്പിലാക്കുന്നതുകൂടി ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടുതൽ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് സഭ കടക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുശേഷമായിരിക്കും പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ നിന്ന് ആദ്യം സോണിയാഗാന്ധി സംസാരിക്കുക. തുടർന്ന് മറ്റ് ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും. ബില്ലിന്മേൽ 7 മണിക്കൂറാണ് ചർച്ച നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് തുടർന്ന് ഈ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരൊക്കെ തന്നെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏറ്റവും അവസാനം കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി അർജുൻ റാം മേഘ്വാൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതിന് മറുപടി നൽകിയതിനു ശേഷമായിരിക്കും ബില്ല് പാസ്സാക്കുക. ഏതായാലും പാസ്സാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പക്ഷേ ഏകകണ്ഠേന ഈ ബില്ല് പാസ്സാകുമോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് DMKയും ഈ ഒരു ബില്ലിനെ കൂടുതൽ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഉടൻ അടി തന്നെ ഇത് നടപ്പിലാക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യം MK സ്റ്റാലിൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതിൻ്റെ നാരീശക്തി എന്ന പേരാണ് ഈ ബില്ലിന് നൽകുകയും ചെയ്തത്. നാരീശക്തി എന്ന പേര് നൽകിയതിനെതിരെ DMK രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഹിന്ദി നാമം നൽകിയതിനെതിരെയാണ് DMK രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ പേര് മാറ്റണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം DMK MP മുന്നോട്ട് വെക്കുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അർജുൻ റാം മേഘ്വാൾ സംസാരിക്കുകയാണ്. ശരി മിഥുൻ, എന്തായാലും അല്പസമയത്തിനകം ചർച്ച ആരംഭിക്കും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ലോക്സഭയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം. പുതിയ പാർലമെന്റിലേക്ക് മാറുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അംഗങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്ത ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് മതേതരത്വം ഒഴിവാക്കിയതായി ആരോപണം. കോൺഗ്രസിന്റെ ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവ് അധീർ രഞ്ജൻ ചൌധരിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്കുലർ എന്ന ഭാഗമാണ് എടുത്തുമാറ്റിയത്. വിഷയം ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും എന്നാൽ അതിനുള്ള അവസരം നൽകിയില്ലെന്നും ചൌധരി പറഞ്ഞു. ഇടവേളയാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും malayalam.news18.com. ലക്ഷത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റ് പുതിയ റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓണം ബമ്പർ വിൽപ്പന. 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ്. ഭാഗ്യവാനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് 25 കോടി രൂപ. ഏറ്റവും ഉയർന്ന സമ്മാനത്തുകയുള്ള ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ്. ഓണം ബമ്പർ നറുക്കെടുക്കാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ആകെ 66.5 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റുപോയത്. ഇത്തവണ അത് 75 ലക്ഷമെങ്കിലും ആകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയിൽ പാലക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളാണ് മുന്നിൽ. മൂന്നാമതായി തൃശൂരുമുണ്ട്. 7 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് പാലക്കാട് മാത്രം വിറ്റത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് 6,30,000-ലധികം ടിക്കറ്റുകളും തൃശൂരിൽ 6 ലക്ഷത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകളും വിറ്റഴിഞ്ഞു. ആകെ 85 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്തത്. സമ്മാനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചതും വിൽപ്പന വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമായെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. 25 കോടിയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനമായ 20 കോടി രൂപ ഓരോ കോടി വീതം 20 പേർക്ക് ലഭിക്കും. മൂന്നാം സമ്മാനമായ 10 കോടി രൂപ 50 ലക്ഷം വീതം 20 ടിക്കറ്റുകൾക്ക് ലഭിക്കും. നാലാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം വീതം 10 ടിക്കറ്റുകൾക്കും അഞ്ചാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം വീതം 10 പേർക്കുമാണ് ലഭിക്കുക. ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം. നറുക്കെടുപ്പിന് മണിക്കൂറുകൾ ശേഷിക്കെ വൻ തിരക്കാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ലോട്ടറി വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. हिमालय की तरह अधिक रही। स्त्री के धैर्य का अंदाज लगाना नामुमकिन है। वह आराम को नहीं पहचानती और तक जाना भी नहीं जानती। हमारे महान देश की माँ है स्त्री, लेकिन स्त्री ने हमें सिर्फ जन्म ही नहीं दिया है, अपने आंसुओं, खून पसीने सींचकर हमें अपने बारे में सोचने लायक, बुद्धिमान और शक्तिशाली भी बनाया है। अध्यक्ष महोदय, स्त्री का मेहनत, स्त्री का गरिमा और स्त्री के त्याग की पहचान करके ही हम लोग मनुष्यता की परीक्षा में पास हो सकते हैं। आज़ादी की लड़ाई और नए भारत के निर्माण के हर मोर्चे पर स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी है। वह उम्मीदों,
आकांक्षाओं, तकलीफ़ों और घर गृहस्थी के बोझ के नीचे नहीं दबी। सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, अरुणा असफ अली, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर और उनके साथ तमाम लाखों महिलाएं से लेकर आज की तारीख तक स्त्री ने कठिन समय में हर बार महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर और मौलाना आज़ाद के सपनों को ज़मीन पर उतार कर दिखाया है। इंदिरा गांधी जी का व्यक्तित्व इस सिलसिले में एक बहुत ही रोशन और जिंदा मिसाल है। अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफ़ा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतज़ार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतज़ार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की ज़रूरत है वह उठाने ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय, स्त्रियों के योगदान की स्वीकार करने और उसके प्रति आभार व्यक्त करना का यह सबसे उचित समय। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूँ कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को उसके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। ऐसा करना न सिर्फ ज़रूरी है बल्कि संभव भी है। धन्यवाद।
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपने पार्टी का और इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी शुक्रगुजार हूं कि इस ऐतिहासिक बिल पर इस ऐतिहासिक बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया। सर सी बात कह सकता है, प्लीज बैठिए। नो सर सर माननीय अध्यक्ष जी, मैं अधीर रंजन जी को इतना पूछना चाहता हूं, क्या महिलाओं की चिंता सिर्फ महिलाएं ही करेगी, पुरुष नहीं कर सकते हैं? किस प्रकार के समाज की आप रचना चाहते हैं भाई? महिलाओं की चिंता, महिलाओं का हित, महिलाओं से आगे बढ़कर भाइयों ने सोचना चाहिए। यही इस देश की परंपरा है। महिलाओं के बारे में सोचने का अधिकार सभी को है। तो हमारे साथी सांसद निशिकांत जी खड़े हुए हैं, इसमें उनको क्या आपत्ति है? उनको खड़ा होने नहीं मिला पहले, इसलिए थोड़ा जेलस हो रहे हैं शायद। निशिकांत जी। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस या उसके समर्थक दल किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटते हैं वो मैं उदाहरण हूं। मैं गांव में पैदा हुआ, मेरे माँ पिताजी आज भी गांव में रहते हैं। आज जब मैं पार्लियामेंट के लिए चल रहा था तो मेरी माँ आज एम्स देवघर में भर्ती है सर। उसने मुझे फ़ोन किया कि बेटा यदि पार्टी तुमको मौका देती है तो आज इस बिल के बारे में ज़रूर बोलो। और इसीलिए कहा उसने कि जो महिला है सर, आज यदि सारे पुरुष यहाँ मौजूद हैं तो उसका कारण महिला है। यदि महिला नहीं होती तो पुरुष का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। और आज चूंकि कांग्रेस की गलतफहमी है, गलती है सर, और ये जितने अपोजिशन के लोग हैं वो इतने वर्षों तक इस बिल को लेकर नहीं आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नैतिक साहस दिखाया, हमारी पार्टी ने ये नैतिक साहस दिखाया। आज हम बिल लेकर आए हैं कि इनके पेट में दर्द हो रहा है सर। हम बरसों से सुनते रहे सर कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन क्या हुआ? इस देश में महिलाएं स्कूल एजुकेशन के लिए परेशान थी। जब तक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार नहीं आई, सर्व शिक्षा अभियान इस देश में नहीं आया, महिलाओं का जो है शिक्षा का लेवल नहीं बढ़ पाया सर। महिलाएं यदि बच्चियां स्कूल जाती थी तो उनको जो है खाना बनाकर जाना पड़ता था सर। और इसको जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा तो मिड डे मील स्कीम जब तक कि सरकारी स्कूलों में लागू नहीं हुआ तब तक महिलाओं की संख्या, बच्चियों की संख्या नहीं बढ़ी सर। और उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, इस देश के प्रधानमंत्री ने जो सबसे बड़ी बात की कि उनको सम्मान दिया सर। सारे स्कूल में स्मृति ईरानी जी ലോക്സഭയിൽ വനിതാ ബില്ലിൽ ചർച്ച പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അല്പസമയം മുമ്പാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയാഗാന്ധി ലോക്സഭയിൽ സംസാരിച്ചത്. രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞു എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ബില്ലിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട്. എം ജി മിഥുൻ തുടരുന്നുണ്ട്. മിഥുൻ, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സോണിയാഗാന്ധി പറഞ്ഞത്? സോണിയാഗാന്ധി സംസാരിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഒരു ബഹളം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സഭയിൽ, അതെന്തിനായിരുന്നു? എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ? അശ്വതി, ബില്ലിനെ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ ബില്ല് നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ നിരവധി ഉത്കണ്ഠകൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് പരിഹരിച്ച് വേണം ബില്ല് നടപ്പിലാക്കാൻ. അതിൽ ആണ് ഈ ജാതി സെൻസസ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തണമെന്നുള്ള ആവശ്യം സോണിയ ലോക്സഭയിൽ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. SC/ST OBC വനിതകൾക്ക് സംവരണം വേണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് OBC വിഭാഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പരാമർശം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് ഈ ബില്ലിൽ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ OBCയിൽ ഒരു ഉപസംവരണം വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് സോണിയാഗാന്ധി
സോണിയാഗാന്ധി ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വനിതാ ശാക്തീകരണത്തിൽ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ പങ്കെടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു സോണിയാഗാന്ധി തന്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്. രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു വനിതാ ബില്ല്. വനിതാ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഉദാഹരണത്തിന് കോൺഗ്രസ് എന്നും ഉയർത്തി കാണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ പഞ്ചായത്ത് രാജ് അടക്കമുള്ള കാര്യത്തിൽ ഈ വിഷയം, അതായത് ഈ സ്വപ്നം നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ അത് വലിയ പിന്തുണയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് 2010 ഈ രാജ്യസഭയിൽ ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച് പാസ്സാക്കിയതിനു ശേഷം ലോക്സഭയിൽ അത് പാസ്സാക്കാതെ പോയത് എന്നുള്ള കാര്യം സോണിയ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തായാലും OBC വിഷയം നമുക്ക് അറിയാം, നേരത്തെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷം ഇക്കാര്യം ഉന്നയിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാമായിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷം ഈ വിഷയത്തിൽ, അതായത് OBCയിലെ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ സീറ്റ് ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ, ഈ ഒരു സംവരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകണമെങ്കിൽ അതിലൊരു ഉപസംവരണം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അക്കാര്യം പ്രധാനമായും സോണിയാഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ BJP MP കൂടിയായിട്ടുള്ള നിഷികാന്ത് ദുബെയാണ് ലോക്സഭയിൽ ചർച്ചയിൽ മേൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. നിഷികാന്ത് ദുബെ സംസാരിക്കുന്നു. ലോക്സഭയിൽ വനിതാ ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ച പുരോഗമിക്കുകയാണ്. തത്സമയത്ത് परसों से यही भाषण सुन रहे हैं सर। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर 1952 से लेकर आज तक चुनाव हुआ, कभी किसी ने राज्यसभा में रिजर्वेशन की बात नहीं की, विधान परिषद में बात नहीं की। आज भी राज्यसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं है, विधान परिषद में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं है। आप कौन सी नई बात केवल पॉलिटिकल एंगल के लिए ले आते हैं? आपने जब नहीं किया, जब तक आज तक जो है भारत के संविधान में यह कहा गया कि राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, विधान परिषद में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, और जब माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लाती है तो आप कहते हैं राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है, विधान परिषद में रिजर्वेशन नहीं है। आप पंचायत में कहिए कि कोई OBC को रिजर्वेशन नहीं होगा, चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई OBC को रिजर्वेशन नहीं होगा। और आर्टिकल 82 है सर, जो एडजस्टमेंट ऑफ ईच सेंसस की बात कर रही है और सीट बढ़ाने की बात। ലോക്സഭയിൽ ചരിത്ര ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ച പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ഞങ്ങൾ 14 പേരുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് 2 ലോട്ടറി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ബമ്പറൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട്. പേഴ്സണലായിട്ട് ലോട്ടറി എടുക്കാറില്ല. ഒന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന്, ഒന്ന് കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് എടുത്തത്. കോഴിക്കോട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരാൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന്, സജിത്ത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വരുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. തീർച്ചയായും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് എടുത്തത്. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് ഗുണം ചെയ്യും. 14 പേർക്കും ഇത് ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ ഇന്നലെ നൈറ്റിൽ ഒരു ലോട്ടറി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടാത്തതെന്ന് പറയരുതല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. എല്ലാ വർഷവും എടുക്കും. എല്ലാ ബമ്പറും എടുക്കാറുണ്ട്. ഈ വർഷം മാത്രം ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല, 5 പേര് ഷെയറിട്ട് എടുത്തു. ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ എടുത്തത്. ഒരു പെണ്ണ് സ്ത്രീ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെടുത്തത്. ലോട്ടറി എടുത്തതിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. മൊത്തം 5 ടിക്കറ്റ് പലരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 13 പേര് ഒരു ഷെയർ ചെയ്തെടുത്ത് പ്രതീക്ഷയേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ 13 പേര് ചേർന്ന് പിന്നെ 4 ലോട്ടറി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 13 പേര് ചേർന്ന് ഒരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി എടുത്തതാണ്. കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ആർക്കെങ്കിലും അർഹപ്പെട്ടവർക്ക് കിട്ടട്ടെ. എടുത്തില്ല എന്നുള്ളത് വേണ്ടല്ലോ. എടുത്തായിരുന്നു. എനിക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അടിക്കുന്നൊരു ചെറിയൊരു പ്രതീക്ഷ. ബമ്പർ എടുത്തായിരുന്നു. അടിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെയാണല്ലോ എടുക്കുന്നത്. ലോട്ടറി എടുത്തായിരുന്നു ഓണം ബമ്പർ. ഞാൻ വിൽപ്പനക്കാരനാണ്. സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ലോട്ടറി എടുത്തു. അടിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടോ? പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി എടുക്കുന്നു. ഓടി പൈസ കിട്ടുമെങ്കിൽ എടുക്കും. ഓട്ടോ കുറവല്ലേ. 10 രൂപ ബസ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടമേ ഇല്ല. 500 രൂപയാവും ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ. ഇന്ന് എടുക്കണം. ഒരെണ്ണം ലോട്ടറി എടുത്ത് 5 ലോട്ടറി എടുത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ജീവനക്കാരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് 5 ലോട്ടറി എടുത്തു. പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടോ? എന്തോ അറിഞ്ഞൂടാ, അടിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ലോട്ടറി അടിക്കുമെന്ന്. പ്രതീക്ഷയാണ്, നല്ല പ്രതീക്ഷയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ 500 രൂപ മുടക്കുമ്പോൾ 25 കോടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സമ്പാദിച്ചാലും എത്ര സമ്പാദിച്ചാലും കിട്ടാത്ത. അത് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ 500 മുടക്കുമ്പോൾ ഒരു 25 കോടി കിട്ടുന്നത് നല്ല പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. നല്ല പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കത്തെ സ്വപ്നം പോലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.
അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ 3.5 കോടി ജനങ്ങളും ഇതേ പ്രതീക്ഷയിൽ ആണ് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞാൻ കൂലിപ്പണിക്കാരനാണ്. പിന്നെ आज सोनिया जी जब बोल रही थी तो मुझे लग रहा था कि वो राजनीति से ऊपर उठकर बोलेंगी, क्योंकि वो अपोजिशन की आवाज थी. मैं उनका सम्मान करता हूं सर. इस महिला रिजर्वेशन के लिए जिन महिलाओं ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सबसे ज्यादा आवाज उठाई वो बंगाल की गीता मुखर्जी थी और भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज थी. ये दोनों यदि नहीं रहती तो आज ये दिन भी देखने को नहीं मिलता. 33% यदि रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा में यदि लागू होने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं इन 2 महिलाओं का, लेकिन सोनिया जी ने अपने पूरे भाषण में न गीता मुखर्जी का जिक्र किया न सुषमा स्वराज का जिक्र किया. यह किस तरह की राजनीति है? अपना क्रेडिट लेना चाहती हैं कि हमारा बिल है. ये बिल आपका नहीं है. आप जो बिल लेकर आए वो गलत बिल है. और यदि इसके लिए किसी ने आंदोलन किया तो वो गीता मुखर्जी है, वो सुषमा स्वराज है. आपने ये नहीं बोलकर इस महिला बिल में भी राजनीति करने की कोशिश की. और आज का पूरा क्रेडिट जो जीता वो सिकंदर, जो गोल मारता है, यहाँ बंगाल के लोग बैठे हुए हैं, जो गोल मारता है उसी के नाम से गोल मारा जाता है. माननीय प्रधानमंत्री जी गोल मारने को तैयार हैं. ये भारतीय जनता पार्टी का बिल है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बिल है. आपको ये मानना पड़ेगा. दूसरा सवाल है कि इनके जो अपोजिशन के लोग हैं सर, जो 26 पार्टियों का इंडी गठबंधन बना है, इसमें आप समझिए इनकी भावना कैसे है. महिलाओं के बारे में ये कैसा सोचते हैं? ये सोचते हैं, अब नहीं रहे, इसी सदन के सदस्य थे, राज्यसभा के भी सदस्य थे, इनके पार्टी के बड़े नेता थे अपोजिशन के. वो कहते हैं कि परकटी महिलाएं आ जाएंगी. क्या महिलाओं के लिए इस तरह की बातें होनी चाहिए? दूसरी बात जो है, ये दूसरे नेता जो हैं 2011 में मैं अध्यक्ष जी आपको 2 कहानी बताना चाहता हूं और ये वर्षों से मेरे मन में था. इस पार्लियामेंट में 2 बार संजोग से मैं 2009 में सांसद बनकर आया. अनुराग ठाकुर जी से लेकर राजनाथ जी सबों के साथ काम करने का मौका मिला सर. 2011 और 2013 में 2 भयंकर घटना हुई इसी वेल में. 2011 में जब 2010 में ये बिल पास हो गया राज्यसभा में, और जब यहाँ 2011 में जिसको कि ये लागू नहीं करना चाहते थे बिल लेकर आए, और जब बिल उधर से इंट्रोड्यूस हो रहा था. ബിജെപി നേതാവ് നിഷികാന്ത് ദുബെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോക്സഭയിൽ വനിതാ ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ച പുരോഗമിക്കുന്നു. മിഥുൻ തുടരുന്നുണ്ട്. മിഥുൻ, സോണിയാഗാന്ധിക്കെതിരെ വിമർശനം ഉയർത്തിയാണല്ലോ നിഷികാന്ത് ദുബെ സംസാരിച്ചത്. എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അശ്വതി, അല്പസമയത്തിന് മുമ്പ് സോണിയാഗാന്ധി സഭയിൽ ഈ ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. അതായത് ബില്ലിനെ കോൺഗ്രസ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷേ ചില ഉത്കണ്ഠകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ബില്ലിൽ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് OBCയും ഒപ്പം തന്നെ SC/ST തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഉത്കണ്ഠകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് നടപ്പിലാക്കി വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാതി സെൻസസ് ഉടൻ നടത്തണമെന്നുള്ള ആവശ്യം സോണിയാഗാന്ധി സഭയിൽ ഉന്നയിക്കുന്നു. കൂടാതെ OBC വിഷയവും സോണിയാഗാന്ധി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്നു. അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയ ഈ ഒരു ബില്ലിൽ അതായത് ഈ OBC വിഭാഗങ്ങളുടെ കാര്യം പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. OBC വിഭാഗങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾക്കായി ഒരു ഉപസംവരണം വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് സോണിയാഗാന്ധി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ SC/ST വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉപസംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും തന്നെ നിലവിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന സീറ്റിൽ 1/3 വിഭാഗം മാത്രമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിലും കൃത്യമായ ധാരണ വേണം, അതിൽ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള ആവശ്യം സോണിയാഗാന്ധി ഉന്നയിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ രാജീവ് ഗാന്ധി, അതായത് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ ഇടപെടൽ, ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു സോണിയാഗാന്ധി തന്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തത്. തുടർന്ന് രാജീവിന്റെ സ്വപ്നം ഇപ്പോഴും, അതായത് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു ഈ വനിതാ സംവരണ ബില്ല്. അത് പക്ഷേ കാലതാമസമുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഈ സ്വപ്നം അപൂർണമായി തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അതിൽ കൃത്യമായ, അതായത് ഈ വനിതാ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില ഉത്കണ്ഠകൾ അത് എല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായി പാലിച്ചു
പാലിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം, അത് കൃത്യമായി പാലിക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം സോണിയാഗാന്ധി ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഈ ബില്ല് 2024 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് തന്നെ നടത്തണമെന്നുള്ള ആവശ്യമാണ്, നടപ്പിലാക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് പ്രതിപക്ഷം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു സെൻസസും ഒപ്പം തന്നെ ഈ മണ്ഡല പുനഃക്രമീകരണം അടക്കമുള്ളവ നടന്നതിന് ശേഷം ഏകദേശം 2029 കൂടി മാത്രമേ ബില്ല് നടപ്പിലാകൂ, അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരൂ എന്നുള്ളതാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യം. അത് BJP ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത്, അതായത് നിലവിൽ 2024 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ബില്ലും ഒപ്പം തന്നെ ഏത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാപ്തരാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ BJPക്ക് ഇതിലൂടെ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ തന്നെ 2029 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇക്കാര്യം BJPക്ക് അന്നും ആയുധമാക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ബില്ല്, ഈ ഒരു തിടുക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക സമ്മേളനം വിളിച്ച് വനിതാ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം നടത്തിയിരിക്കുന്നുള്ള ആരോപണമാണ് പ്രധാനമായും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. എന്തായാലും വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉടൻ ബില്ല് നടപ്പിലാക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യം കോൺഗ്രസും പ്രതിപക്ഷവും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ചർച്ച 7 മണിക്കൂറാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 7 മണിക്കൂർ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ ഇന്ന് തന്നെ സഭ ഈ ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഏകകണ്ഠേന ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് അവർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ബില്ലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ ഉത്കണ്ഠകൾ നീക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് പ്രധാനമായും പ്രതിപക്ഷം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇനി മറ്റ് ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ DMKയുടെ സ്റ്റാൻഡ് അല്പസമയത്തിന് മുമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി MK സ്റ്റാലിൻ പ്രസ്താവനയുടെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ബില്ലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ബില്ലിന് നൽകിയ നാരീശക്തി എന്ന പേര് അത് ഹിന്ദി നാമകരണത്തിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് മാറ്റണമെന്നുള്ള ആവശ്യം MK സ്റ്റാലിൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു. കൂടാതെ തന്നെ ബില്ല് ഉടൻ നടപ്പിലാക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യവും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് DMKയുടെ പ്രതിനിധി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഭയിൽ ഉന്നയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ മറ്റ് ആളുകൾ, അതായത് നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം രീതിയിൽ ഭരണപക്ഷത്തു നിന്നുള്ളതും ഒപ്പം തന്നെ പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്നുമുള്ള ആളുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കും. ഇപ്പോൾ നിഷികാന്ത് ദുബെ ഭരണഘടന ഉയർത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എതിർക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ബില്ല് വൈകിപ്പിച്ചത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വമാണ്. ഒരുപക്ഷെ 2010 കൂടി തന്നെ ഈ ഒരു ബില്ല് പാസ്സാകുമായിരുന്നു. പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെ പാർട്ടികളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം ഒപ്പം തന്നെ അതിന്റെ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തുകയും പിന്നീട് ബില്ല് നടപ്പിലാക്കാൻ പോകാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നിഷികാന്ത് ദുബെ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ കനിമൊഴി, അതായത് കനിമൊഴി ഇപ്പോൾ ലോക്സഭയിൽ സംസാരിക്കുകയാണ്. I don't even understand. நீங்க என்ன பேசுறானு புரியாது. எதுக்கு புரியாம பேசுற? Sir, ये भाजपा का मानसिकता है. Sir, what is this? He is not even started and your member is heckling us to the speaker. This is the respect for women. Exactly, sir. What is this? I don't even understand what he says. What is the point in saying this? What is this? Why is it started? This is the respect for women. This is how you behave. BJP doesn't respect women. They have no respect for women. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Really shameful. Idiot. Very shameful. Idiot. Sir, I stand here and I'm happy to be speaking about the Women's Reservation Bill, and it is one of the very few bills I think most of us would agree on. And we thought this bill will be passed with all of us supporting each other and standing together. But unfortunately, the BJP has taken this also as an opportunity for politicking, and it is very unfortunate. I'm just reminded of what Periyar said when I see the BJP speaking here and heckling us, that the pretense of men that they respect women and that they strive for their freedom is only a ruse to deceive them. You did now. You did. Just you did. That is your first example. I'd like to quote the former Chilean president, Michelle Bachelet. A better democracy is a democracy where women do not only have the right to vote and to elect, but to be elected. In 1990, after the Montego-Chelmsford reforms were passed, we got the rights to vote, especially in the Madras presidency and the Bombay presidency.
the Justice Party, Needhi Katchi, passed a resolution on 10th May 1921 to grant voting rights for women for the first time in India. In 1927, Tamil Nadu elected its first women legislator in the country, Dr. Muthulakshmi Reddy, who was instrumental in abolishing the Devadasi system. But sir, nearly 100 years after that, we still have not passed the bill. In 1929, Periyar, in the Self-Respect Conference in Chengalpet, passed a resolution insisting on reservations for women in education, employment and politics. The Women's Reservation Bill was first brought with the support of the DMK during the United Front government in 1996 September. And then Thiru Devegowda, who was the Prime Minister, brought this bill, and the Law Minister Ramnath Kalab was the one who presented the bill in this house. Then again, our respected former Prime Minister Vajpayee ji again brought this bill, but it was the UPA government in 2010 which passed it in the Rajya Sabha. Yes. And I got an opportunity to speak on the bill in the Rajya Sabha, and that was 13 years ago. And I've got an opportunity to speak on this bill again here. Yes. And we're still speaking about this bill and debating it for the past 13 years. Only House is dead. Only House is dead. House is dead. The Women's Reservation Bill is a poll promise of the BJP. Yet, many leaders had to urge them to bring this bill and to pass it. Our leader Kalaignar had written to the Prime Minister in 2014 to pass this bill. Madam Sonia Gandhi wrote to the Prime Minister in 2017 requesting him to pass this bill. Our Chief Minister M.K. Stalin wrote to the Prime Minister again in 2017 requesting and urging the government to pass the bill. He said, the bill which was moved to empower women's voice in the legislatures and parliament of our great nation is struggling to succeed. This is really disheartening. The DMK even conducted a rally in Delhi from the Mandi House to the Jantar Mantar, and we had a march, and like-minded women leaders and women's organizations participated in the rally. I myself have raised this issue of bringing the reservation bill many times in Parliament, and to many of my starred and unstarred questions, the government's reply was very consistent. They said that they have to involve all stakeholders, political parties, and then build a consensus before bringing the bill. വനിതാ ബില്ലിൽ ചർച്ച പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അല്പസമയം മുമ്പാണ് സോണിയാഗാന്ധി വനിതാ ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ചയിൽ സംസാരിച്ചത്. അതിനുശേഷം നിഷികാന്ത് ദുബെ സംസാരിച്ചു. ഇപ്പോൾ DMK നേതാവ് കനിമൊഴി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇടവേള. സത്യങ്ങൾ വെട്ടിട്ട് പേര് കൂടി 2 ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാതെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല പ്രതീക്ഷയുടെ 25 കോടി സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു വീട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വേറെ മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഒന്നും വേണ്ട. കുറച്ച് പൈസയെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ എനിക്കിനി ബാക്കി പണി തീർക്കണമെന്നുണ്ട്. ഞാൻ കടത്തേലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും ഇത് തുടങ്ങിയ വർഷം തൊട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒറ്റ നമ്പർ 1 ലക്ഷം രൂപ പോയി. 25 കോടി രൂപയുടെ ഓണം ബമ്പർ ഭാഗ്യവാനെ ഇന്നറിയാം. 74 ലക്ഷത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റ് പുതിയ റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓണം ബമ്പർ വിൽപ്പന. 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ്. ഭാഗ്യവാനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് 25 കോടി രൂപ. ഏറ്റവും ഉയർന്ന സമ്മാനത്തുകയുള്ള ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ്. ഓണം ബമ്പർ നറുക്കെടുക്കാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ആകെ 66.5 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റുപോയത്.
ഇത്തവണ അത് 75 ലക്ഷമെങ്കിലും ആകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയിൽ പാലക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളാണ് മുന്നിൽ. മൂന്നാമതായി തൃശൂരുമുണ്ട്. 7 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് പാലക്കാട് മാത്രം വിറ്റത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് 6,30,000-ലധികം ടിക്കറ്റുകളും തൃശൂരിൽ 6 ലക്ഷത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകളും വിറ്റഴിഞ്ഞു. ആകെ 85 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്തത്. സമ്മാനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചതും വിൽപ്പന വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമായെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. 25 കോടിയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനമായ 20 കോടി രൂപ ഓരോ കോടി വീതം 20 പേർക്ക് ലഭിക്കും. മൂന്നാം സമ്മാനമായ 10 കോടി രൂപ 50 ലക്ഷം വീതം 20 ടിക്കറ്റുകൾക്ക് ലഭിക്കും. നാലാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം വീതം 10 ടിക്കറ്റുകൾക്കും അഞ്ചാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം വീതം 10 പേർക്കുമാണ് ലഭിക്കുക. ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം. നറുക്കെടുപ്പിന് മണിക്കൂറുകൾ ശേഷിക്കെ വൻ തിരക്കാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ലോട്ടറി വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഞങ്ങൾ 14 പേരുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് 2 ലോട്ടറി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ബമ്പറൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട്. പേഴ്സണലായിട്ട് ലോട്ടറി എടുക്കാറില്ല. ഒന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന്, ഒന്ന് കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് എടുത്തത്. കോഴിക്കോട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരാൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് സൈത്ത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വരുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. തീർച്ചയായും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് എടുത്തത്. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് ഗുണം ചെയ്യും. 14 പേർക്കും ഇത് ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ ഇന്നലെ നൈറ്റിൽ ഒരു ലോട്ടറി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടാത്തതെന്ന് പറയരുതല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. എല്ലാ വർഷവും എടുക്കും. എല്ലാ ബമ്പറും എടുക്കാറുണ്ട്. ഈ വർഷം ഓണം ബമ്പർ ഭാഗ്യവാനെ ഇന്നറിയാം. നറുക്കെടുപ്പ് 2 മണിക്കാണ്. അവസാന മണിക്കൂറുകളിലും ഓണം ബമ്പർ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന കുതിക്കുകയാണ്. 1 ലക്ഷം ടിക്കറ്റ് കൂടി ഇന്ന് വിറ്റു. 75.50 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ ഇതുവരെ ഏജന്റുമാർക്ക് നൽകിയതായി ലോട്ടറി വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. 25 കോടിയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ്. വി വിനോദ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. തിരുവോണം ബമ്പർ ഭാഗ്യം ആർക്ക് എന്നറിയാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. അവസാന മണിക്കൂറുകളിൽ പൊടിപാറുന്ന വിൽപ്പനയാണ്. എല്ലാ ലോട്ടറി വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളിലും വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും ഇതേ രീതി തന്നെയായിരുന്നു. അവസാന ദിവസങ്ങളിലും വലിയ തോതിൽ ആളുകൾ ലോട്ടറി എടുക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ തവണ ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിക്കൊടുത്ത ഭഗവതി ലക്കി സെന്ററിലാണ്. ഈ വിൽപ്പന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ലോട്ടറി എടുത്ത അനൂപിനാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ 25 കോടി രൂപ സമ്മാനം ലഭിച്ചത്. ഇന്നും ഇപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഇവിടെ വലിയ തിരക്ക്. ഇവിടെ മാത്രമല്ല, ഈ കോട്ടയ്ക്കകത്താണ് പ്രധാനമായും. കിഴക്കോട്ട, കോട്ടയ്ക്കകം ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം, പടിഞ്ഞാറക്കോട്ട ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവിധങ്ങളായ ലോട്ടറി വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ ചെറുതും വലുതുമായ കടകളിലെല്ലാം വലിയ തോതിൽ ആളുകൾ ഈ ഭാഗ്യം അന്വേഷിച്ചെത്തുന്നു. 25 കോടി രൂപ എന്ന ഒരു വലിയ സമ്മാനം, അതിൽ നികുതി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഏതാണ്ട് 12 കോടി 75 ലക്ഷം രൂപയോളമാണ് ഈ ജേതാവിന് ലഭിക്കുക. സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര നികുതികളുണ്ട്. ഈ നികുതികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള തുകയാണ്. എങ്കിൽ തന്നെയും അത് സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു തുക തന്നെയാണ്, വലിയൊരു സംഖ്യ തന്നെയാണ്. 12 കോടി രൂപയിലധികം കയ്യിലേക്ക് എത്തുക എന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. വലിയ തോതിൽ ആളുകൾ എത്തുന്നു. ചേട്ടാ, എല്ലാ തവണയും ഇങ്ങനെ ബമ്പർ എടുക്കുന്നതാണ്? എല്ലാ തവണയും എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വൻ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് ഇത്. ഞങ്ങൾ 5 പേര് ഷെയർ ഇട്ട് എടുത്തേക്കുന്ന ടിക്കറ്റാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്? ഒറ്റയ്ക്ക് അല്ലാതെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എത്ര ടിക്കറ്റ് മൊത്തം എടുത്തിട്ടുണ്ട്? ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് 3 ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബമ്പർ സാധാരണ എടുക്കുന്ന ആളാണോ? അതെ. ഇപ്പൊ എത്ര ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്? 2. എത്ര ടിക്കറ്റ് എടുത്തു ചേട്ടാ? ഒരെണ്ണം എടുത്തു. ഇനി എടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, എടുക്കുന്നില്ല. എത്ര ടിക്കറ്റ് എടുത്തു? ഞാൻ 1 ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. ഭാഗ്യം എന്താ ആയിക്കൊണ്ട് പോട്ടെ. വളരെ ഇല്ല, വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിൽ 1 ടിക്കറ്റ് എടുക്കും. ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ്. ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷയാണിത്. ടിക്കറ്റ് എടുത്തായിരുന്നു? ഒരെണ്ണം എടുക്കും. അതാണ് എല്ലാവരും ആ ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ തിരക്കിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം വലിയ തിരക്ക് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ. ചേട്ടാ എത്ര ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്? എത്ര ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്? എത്ര എണ്ണം എടുക്കുന്നുണ്ട്? നോക്കുന്നു എടുക്കാനാണ്. എല്ലാ തവണയും ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന ആളാണോ? ഇപ്പൊ എത്ര ടിക്കറ്റ് എടുത്തു? ഒരെണ്ണം എടുത്തു. ചേട്ടൻ എല്ലാ തവണയും ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന ആളാണോ? ഹലോ, ചേട്ടാ എല്ലാ തവണയും ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന ആളാണോ? ഇപ്പൊ എത്ര ടിക്കറ്റ് എടുത്തു? നല്ല വിൽപ്പന ഏട്ടാ. നല്ല തിരക്കാണ്. കുഴപ്പമില്ല, വയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ മാറി. ആ മഴ മാറി നിൽക്കുന്നതിന്റെ സെയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. സെയിലുണ്ട്. സമ്മാനങ്ങൾ ആകെ കൂടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ? സമ്മാനം ഒട്ടാകെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. അതിന്റെ റിസൾട്ട് എല്ലായിടത്തും ഇവിടെ അതെല്ലായിടത്തും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ പൊതുവിൽ എല്ലാ കടകളിലും തിരക്കുണ്ട്. എല്ലാ കടയിലും തിരക്കുണ്ട്. അത് സമ്മാന വർധനയാണ് മെയിൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പറയാനുള്ളത്. പൊതുവിൽ ആളുകൾ വലിയ തോതിൽ ഈ ഓണം ബമ്പറിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നു. 3,97,911 സമ്മാനങ്ങൾ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ 5,34,670 വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ 1,36,759 സമ്മാനങ്ങളാണ് ആകെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ സമ്മാനങ്ങളുടെ ഒരു ഘടന കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാം സമ്മാനത്തിന് പുറമെ രണ്ടാം സമ്മാനമായി 20 കോടി രൂപ നൽകുന്നുണ്ട്. ഓരോ കോടി രൂപ 20 പേർക്ക് ഒരാൾക്ക് 1 കോടി രൂപ എന്ന നിലയിൽ ഓരോ കോടി രൂപയാണ് 20 പേർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. 50 ലക്ഷം രൂപ വീതം 20 പേർക്ക്. അത് മൂന്നാം സമ്മാനമായാണ് നൽകുന്നത്. 50 ലക്ഷം രൂപ വീതം 20 പേർക്ക് നൽകും. ഈ നിലയിൽ വലിയ തോതിൽ സമ്മാന തുക ഉയർത്തുകയും അതിൻ്റെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 5 ലക്ഷം വീതം 10 പേർക്ക് നാലാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അഞ്ചാം സമ്മാനമായി 2 ലക്ഷം വീതം 10 പേർക്ക് ഇങ്ങനെ അഞ്ചാം സമ്മാനമായി 2 ലക്ഷം വീതമാണ് 10 പേർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ 5000, 2000, 1000, 500 രൂപയുടെ നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എത്ര ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നു? എത്ര ഒരു ടിക്കറ്റ്. എല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാം വിടാതെ ലോട്ടറിയോട് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്. ആളുകളെല്ലാം പൊതുവിൽ ഈ നിലയിലാണ് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായിരുന്നാലും അവസാന മണിക്കൂറുകളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള വിൽപ്പനയാണ് എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും നടക്കുന്നത്. സന്തോഷ് മണക്കാടിനൊപ്പം ബി വിനോദ്, ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം. ഗണേശ ചതുർത്ഥി ആഘോഷിച്ച റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ മുകേഷ് അംബാനിയും പത്നി നിത അംബാനിയും മുംബൈയിലെ വസതിയിൽ നടന്ന ആഘോഷങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹ്യ, സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖരടക്കം നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു. ഇളയ മകൻ അനന്ത് അംബാനി, മരുമക്കളായ ശ്ലോക മേത്ത, രാധിക മെർച്ചന്റ് എന്നിവരും ആഘോഷങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ന്യൂസ് റൂം ലൈവ് പൂർണ്ണമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില.